Okay. Okay. Shelsanji, Usi Mantra Bola, Puja, Bhumika, Shri, please follow. Namo Vitragaya. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vazayanam. Namo Loe Savasahunam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Savapavappanasanam. Savapavappanasanam. Mangalanancha Sauvesim. Mangalanam cha Sauvesim. Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. So for background, Shelsanji, Ji. for Youth Forum, we've been doing column number 1. And last time there was a lot of interactions with the children and parents. So we decided we'll, for a change, look at the mothers especially will look from children's viewpoint in the intersection week, this week, and then share their experience. So I think Puja is, we can start with Puja. Jai Satchidanand, Puritanji. Yeah, sure. Jai Satchidanand. So my questions are kind of more holistic, and not so much with the mother-child interaction, but just some things I thought about as I was interacting with the children, the family this week. And so some things that I want to understand, make sure that I understanding the foundations of this Kalam one really well. So those are kind of the background of my questions. So one thing I want to clear up is, this ego that we have in this lifetime is, we're saying this is our discharge ego. And this discharge ego will then create like a new charge ego, but that charge ego is a gnani. It's a gnan-based charge ego. So I use the term charge very loosely. And right now, what I was wondering is like, who's watching this ego? This is my Agnani Bhava is watching my Agnani Bhava, right? Like the ego has different names, and that's why I was kind of wanted to make sure that I'm understanding this correctly. Like if Jad and Chetan come, you have Mr. Chetan. Is all these other names, are they also the same as Mr. Chetan, like ego or Maya or Agnani Bhava or discharge ego? And then from that, then you get like the kashayas, right? From ego sprouts the rag, drish, and then the 4 kashayas. That I wanted to make sure that I'm understanding that right, because I was really trying to, who is watching this ego and who is watching my kids' egos, and I was kind of in that mindset this week of like who's actually doing the watching. And then the other thing I think I've heard a lot that I want to make sure that I really understand very well is that pure ahankar is equal to pure chetan in the end, right? So I want to make sure, like, how is that happening, and just is that correct? Sanji? Who is supposed to answer? I am supposed to answer? Yeah, right now. Then we'll rotate the Aptputras. Yes. Okay. So Jai Satchidanand Puja. Jai Satchidanand. And bow to And
Gujarati is fine too. My question comes out in English, but I can understand Gujarati. So. Let me go back to Rajni uncle. What should be the language Gujarati. of communication? Gujarati. Gujarati. Yeah. સરસ. તો પૂજાબેન જય સચ્ચિદાનંદ અને અંદર રહેલા દાદા ભગવાનને પ્રણામ. તો આપે સરસ પૂછ્યું, વિજ્ઞાનનો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ને કોણ જુએ છે અને તમે સમજો છો એ કરેક્ટ છે કે યસ. તો હું પૂજા છું એ રીતે જે આપણે લઈને આવ્યા હતા અને અત્યારે પૂજાના મન વાણી કાયાના ઉકલતા વ્યવહારમાં, ઉકલતા મીન્સ સમય સમય વિચ ઇઝ સ્પ્રાઉટિંગ આઉટ, મે બી અ રિએક્શન, મે બી અ થોટફુલ રિએક્શન, મે બી અ રિસ્પોન્સ, એ જે થઈ રહ્યું છે એ ભાગ એ ડિસ્ચાર્જ ઈગો કીધો જ્ઞાની પુરુષે. પહેલા બંને ભેગા જ હતા કે હું જ શૈલેષ છું, હું કરું છું, પણ એમાંથી છૂટું પડ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે લાઈવ પોર્શન છૂટો પડીને હું શુદ્ધમાં બેઠો, એટલે શુદ્ધ વિકલ્પ અથવા શુદ્ધ અહંકાર ગણાયો અને બાકીનો જે છે તે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કામ કર્યા કરે છે. હવે ડિસ્ચાર્જ અહંકારને જોનારું કોણ છે? તો કે શુદ્ધ, સિમ્પલી કહીએ તો શુદ્ધ આત્મા પદમાં જે હું બેઠો, જાગ્રત થયો, મને ભાન થયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં હું શુદ્ધાત્મા તરીકે ડિસ્ચાર્જ અહંકારને જોઉં છું. હવે વધારે ડિટેલ કરીએ, તમે કીધું જ્ઞાની બાવો ને અજ્ઞાની બાવો, પણ બાવો એટલે કે ઇન્ટરિમ ગવર્મેન્ટની જે આપણી સ્ટેટ છે તે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી ઊભી થઈ છે, દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી. તે પહેલા તો બધું એક જ હતું. એટલે હવે છૂટવું પડ્યું કે ના, હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ ફાઇલ એક છે. એટલે વચ્ચે જે 5 આજ્ઞા થકી આપણે પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે, શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનો, આ મનવાણી કાયને જોવાનો, એમાં ડિસ્ચાર્જ ઈગો પણ, એટલે અંતસ્કરણ આખું આવી ગયું, ઈગો પણ આવી ગયો. તો એ હું શુદ્ધાત્મા તરીકેને જોઉં છું, જાણું છું, અથવા જોવા જાણવાનો પુરુષાર્થમાં છું. ચૂકી જઉં છું, પાછો જોઉં છું, ચૂકી જઉં છું, જોઉં છું. ઇટ હેપન્સ લાઈક દેટ. ઇટ કમ્સ એન્ડ ગોઝ, કમ્સ એન્ડ ગોઝ. બીજી અપેક્ષાથી જોઈએ તો એ શુદ્ધ ચિત્તનો ભાગ છે. શુદ્ધાત્મા એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન. એટલે હું શુદ્ધ જે ભાગ જ્ઞાની પુરુષે કરી આપ્યો અને હવે શુદ્ધ આત્માના સ્વભાવમાં રહેવાનો પ્રયત્ન પુરુષાર્થમાં છે, એ જુએ છે. કારણ કે ડિસ્ચાર્જ ઈગો એ આખો ગલન થતો ભાગ છે, એને જુએ છે. હવે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશનમાં જોવામાં આવે તો આખો દિવસ દરમિયાન જો આપણે જાગૃતિ મૂકીએ તો આપણને ખબર પડે કે આ શૈલેષભાઈનો ઈગો ક્યાં ક્યાં, કોની જોડે, કેવી કેવી રીતે, કેવા કેવા પ્રસંગમાં શું ભાગ ભજવ્યો એને. અને કેટલીક વખત એ ડાયો હોય, કેટલીક વખત એની કમાન છટકેલી હોય. એમાં જો કોઈક સામે જરાક આવી ગયું અને નજીકની ફાઇલો જોડે આપણે એનો વેશ જોઈએ તો નજીકની ફાઇલો જોડે ડિસ્ચાર્જ અહંકારને એમેનેબલ કરવાનું જરા મુશ્કેલ પડે. શું પડે? ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલે આજ્ઞા આખી ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, અંતસ્કરણ આખું, પણ ડિસ્ચાર્જ અહંકારને એમેનેબલ અને એમિકેબલ કરે છે. શું કરે છે? પણ ઘણી વાર આપણી આ જાગૃતિ કાચી પડે ને નજીકની ફાઇલોમાં કંઈ પ્રોવોકેટિંગ ફેક્ટર જેવું લાગે આપણને, જે પ્રકૃતિને નથી ગમતું, તો અહંકાર અંદરથી રિસાઈ જાય, દૂર થઈ જાય, વાંકો ચાલે, આડો ચાલે, નહીં ફાવે મને, બધું કરે, બધી જાતના નાટક કરે. હવે ઈગો તો એક પાર્ટ છે, ઈગોની જોડે આખું અંતસ્કરણ કામ કરે છે. પણ આપણે દાદાના મહાત્મા તરીકે હવે એ જોવા માંગીએ છીએ કે આ ફાઇલ એકનો અહમ ક્યાં ક્યાં ભૂલવાળો છે, ક્યાં ક્યાં બીજી ફાઇલો જોડેનો વ્યવહાર સરખો નથી થતો, ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ નથી કરવા દેતું. અને ખાસ તો પહેલી કલમ જે છે કે મારા પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અહમ કિંચિત માત્ર પણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન નમોદાય, એ હું ભાવના ફાઇલ એક પાસે કરાવડાવું છું, જાગૃતિ મૂકું છું. પણ એમાં વચ્ચે કોણ આવે? તો કે આ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. કારણ કે જ્યાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ઘવાયો, દાદા ભગવાને એક વાક્ય વાપર્યું હતું કે મારા મહાત્માઓ બધા સરસ એન્જિન, પણ થોડી ક્રેક પડી ગયેલી. તો કે ક્રેક ક્યાં પડી ગયેલી? તો કે અહંકાર ઘવાયેલો ત્યાં. એટલે કે આ જગતમાં 2 જ વસ્તુ બને છે, અહંકારને પુષ્ટિ મળે કે અહંકાર ગવાય. આપણા માટે હવે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર આવ્યો. એટલે આપણાથી બીજાનો અહમ ન દુભાય એ આપણે ફાઇલ 1 ને કહીએ છીએ. અને ફાઇલ 1 નો અહમ ક્યાંક દુભાય છે ત્યાં આપણે જાગૃતિ મૂકવી પડે કે એ ગાડું ના કાઢે. શું કરે? ગાડું ના કાઢે. તો પછી આપણો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ફાઇલ 1 નો એ કે પણ હું સાચો છું, હું સાચી છું, મારે જ કાયમ છોડી દેવાનું, મારે જ આમ કરવાનું, મારે જ તેમ કરવાનું. there are so many voices coming out from that. એટલે આપણે એને કહેવાનું કે ના, તારે છોડવાનું નથી,
તારે સમજવાનું છે, દાદા ભગવાન જેવા થવાનું છે, કારણ કે તેમાં તારો ફાયદો છે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે જે છોડી દે શક્તિશાળી ગણાય છે, અને જે વીક હોય તે છોડી ના શકે વસ્તુને. અને દાદા ભગવાનનું તો કેવું હતું છેલ્લે છેલ્લે કે કોઈની ભૂલ હોય તો દાદા પૂછે કે ભાઈ તને વાત સમજાય, તો કે ના સમજાય, તો કે હા કદાચ મારી ભૂલ થઈ લાગે છે. એટલે બીજાની ભૂલ હોય તોય પોતે મારી ભૂલ લાગે છે કરીને માફી માંગીને આગળ ચાલી જતો. એટલો બધો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર સરસ થઈ ગયેલું. પરિણામ શું આવ્યું? તો કે પરમાનંદ ખુલ્લો અંદર. બધા એનઓસી આપી દીધા એમને. શું કર્યું? એટલા ડિસ્ચાર્જ અહંકારને ઓળખવા જેવો છે. ફાઇલ 1 નો જે આપણો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એને ખાસ ઓળખવા જેવો છે કે શું કરી રહ્યો છે અને ક્યાં ક્યાં એને વાંધો પડે છે. કોઈ આપણને ન ગણકારે તો વાંધો પડે, કોઈક જરાક એવું બોલે તો વાંધો પડે, કોઈક આ બરોબર ના કર્યું એમ કે તો વાંધો પડે. અને વાંધા પડેલા અહંકારથી જે ભેદ પડે છે એટલે બીજાનો અહંકાર દુભાયા વગર પાછો રહે નહીં. એટલે અરસપરસ કામ કરે છે. શું કરે છે? આવું મને સમજાય છે. એટલે આપણું શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન અથવા શુદ્ધ ચિત્ત, જે શુદ્ધાત્મા કહેવાય છે, પણ અત્યારે ઇન્ટ્રીમ અંતરાત્મ દશામાં છે, એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં આ બધાને જુએ છે. અને જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં એને શુદ્ધિકરણ એટલે કે કરેક્શન કરાવ્યા કરે છે. શું કરાવ્યા કરે છે? હવે આનું એક બીજું એક્સ્ટ્રીમ સુંદર વ્યવહારનું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. તો દાદા ભગવાને શું કીધું? અમે હારીને જીતીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? આપણે બધાનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કેવો છે? જીતવા માંગે છે કે નો આઈ એમ રાઈટ. ભલે આપણે બોલીએ નહીં, પણ વાય શુડ આઈ લીવ? વાય શુડ આઈ ઓલવેઝ ગીવ અવે? ના, મારી વાત તો પુલિનાનંદજી કેમ માન્ય ના રાખે? ભલે હું બોલું નહીં, પણ અંદર મને એવું હોય. અને દાદા શું કે છે? અમે તો હારીને જીતીએ. એટલે અમે સામેવાળાને પૂછીએ કે તમને કેમ લાગે છે? અમે અમારો અભિપ્રાયની પર એન્ફોર્સ કરીએ નહીં. સો દેર આર સો મેની એસ્પેક્ટ્સ. એક ડિસ્ચાર્જ અહંકાર અને સામેનાનો અહમ ના દુભાય એટલું જ જો જાગૃતિમાં આવે તો આખું કેવળ જ્ઞાન સુધી ખુલ્લું થઈ જાય છે. અને દાદાએ છેલ્લે એની હાઈટ કીધી કે આ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે પોતાપણું ઓળખાય અને ઓગળી જાય તો અંદર ભગવાન પરમાત્મા ખુલ્લા થઈ જાય. I hope it's clear, Pooja. Okay, you want to ask something more? No, that clarified. Yes. અને ખાસ તો નજીકની ફાઇલોમાં જ આ બધું વધુ થાય. એટલે દાદા ભગવાને સનાતન સુખમાં કહ્યું કે હસબન્ડ અને વાઈફ બંને ભેગા થાય, they decide to become one and live as one, કે બંને હેપી થાય, બધા એના એમ્સ પૂરા થાય, પણ બે આઈ જુદા રહે. શું રહે? અંદર ખાને બે આઈ મર્જ થાય નહીં. દૂધમાં સાકર જેવાય ના થાય. મર્જ ના થાય તો કઈ નહીં, પણ દૂધમાં સાકરની જેમ રહે તોય બહુ સરસ થાય. એટલે એના માટે બેસ્ટ ફ્રેન્ડશીપનું દાદા એક નાનું શબ્દ કીધું કે લીવ એઝ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ. બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સમાં ભલે બે આઈ જુદા હોય, પણ એક આઈ બીજા જોડે એટલો બધો લવિંગ, શેરિંગ, કેરિંગ, ફ્રેન્ડલી હોય કે એક કે બીજાનો હમ દુભાય નહીં. પણ અહીંયા શું થાય કે અજાગૃતિમાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ક્યારે માથું ઉંચકે એટલે બે જુદા પડી જાય બે આઈ. એટલે પછી બધું નાટક ચાલુ થાય કે છે. So we have to see and study in respect to our daily living and our closure files. Okay, Pulinanandji and Keshavanandji, Rajni Dada કહે તો you can throw more light on આપણે that. કેશવાજી, પૂજાનો બીજો ક્વેશ્ચન હતો egos of the children. કારણ કે right now, last time the લોકોના છોકરાનું interaction કરેલું, so we wanted to give them homework કે look at from children's viewpoint. એટલે પૂજાના question છે, she talked about her ego. Can you talk about children's ego? પછી then we can go to Pulinanji. If there's no other questions. Sure. So I see in both of my children, their positive and their negative ego, and sometimes, like many times, this week when they did amazing things for me at the home, they when one's right here, so they prepared a breakfast for me, they made lunches for me, they did everything so independently, so Emma, as a mother, you just feel so proud, look at my child, that's instant, that just comes naturally, right? And so I had to step back and say, this is happening because of their behavior, or something. I had nothing to do with it really, because the next day it could be, discussion whether mare aje aa nathi khao ke homework nathi karu ke je bhi hoy, the list goes on, and that's their a negative side of their ego. And Emma bhi, I have to be mindful ke
you know, I ask them to do something, and if they don't do it, then I have to let puja to cool down and let them watch and kind of wait. So this week was a very nice week because I've seen both, and more on the positive end this week for me. But not to say that the negative ego wasn't there. It's just I was able to manage it a little bit better, I think. Manage my responses better. બરોબર. ગુજરાતીમાં બોલો ચાલે? હા ગુજરાતીમાં. યસ બોલો. તો આ જે બાળકોનું માટે જે ઈગો હોય છે એ બી વેલકમ કરવા જેવું હોય છે, કારણ કે આ સાયન્સ મળ્યા પછી એટલું તો નક્કી થઈ ગયું છે કે આ કરે છે કોણ. આપણે જે કઈ બી વસ્તુ આપણી સામે આવે છે, પહેલા તો આપણે ખબર હતી નહીં કે આ કોણ કરે છે, પણ આ સાયન્સ મળ્યા પછી આટલું તો ખબર પડી ગઈ કે કેટલા બધા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ ભેગા થાય ત્યારે આ કઈ સારી વસ્તુ કરી શકે. અને પછી કેટલા બધા સર્કમસ્ટાન્સ ભેગા થાય એ કઈ દુઃખમય એટમોસ્ફિયર આપણા માટે ડેવલપ થવાનું હોય ત્યારે કઈ ઊંધું કરી નાખે. પણ આ બંને કેસની અંદર આપણે ક્ષમતા રાખવાની છે, આપણે એ જોવાનું છે કે આ કયા કારણસર આવું બન્યું. અને એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ રાગ દ્વેષ કરવા જેવું છે નહીં, કારણ કે આપણા હાથની સત્તા નથી. આપણા ધાર્યા મુજબ તો આ દુનિયામાં કશું થતું નથી. આ તો બહુ મોટામાં મોટી આખું વિજ્ઞાન દાદાએ ખુલ્લું કર્યું. જો આપણા ધાર્યા પ્રમાણે થતું હોય તો આપણા હિસાબથી બધું થઈ જાય. આપણે કહીએ કે અમારા બાળકો આવી રીતે રહે તો બહુ સારું, પણ રોજે દરેક વખતે નવા સંજોગો ભેગા થાય. ઘણી વખતે બહુ સુખમય એટમોસ્ફિયર લઈ આવે, ઘણી વખતે દુઃખમય લઈ આવે. પણ તે વખતે આપણે ઈગો આપણું કેવું થતું હોય કે ભાઈ આ કોણ કરે છે, કયા સર્કમસ્ટન્સથી આવે. તમે કેટલા બી એમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણી આપતા હો, તેમ છતાં પણ એમની કેપેસિટી ના હોય તો ના એ થાય, અને કેપેસિટી હોય તો બહુ સુંદર થઈ જાય. પણ આપણે એ દાદા બહુ સરસ કહેતા હતા કે આપણે બનતા શું કરવાનું કે એટલી વસ્તુ આપણા ખ્યાલ રાખવાની કે આ કરે છે કોણ, અને એમાં બધા સર્કમસ્ટન્સીસ જે કરતા હોય એમાં આપણે ઓબ્ઝર્વેટરી તરીકે જોવાનું, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું કે આ કોણ કરી રહ્યું છે, અને એના પછી આપણે એમનું તારણ કાઢી લેવાનું. તે વખતે બાળકો સાથે બી આપણે બહુ જબરજસ્ત શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેવું જોઈએ. એની અંદર શુદ્ધાત્મા દેખાય, આપણી અંદર શુદ્ધાત્મા દેખાય, અને આમ કરતા કરતા સેપરેશન ભાવમાં રહીએ તો ઈગોનું કોઈ સ્કોપ જ ના આવે, કારણ કે એ વખતે નિરંતર જાગૃતિ રહે કે કોણ કરે છે. પણ આપણે બનતા સુધી એ વખતે એવી જાગૃતિ રાખવાની કે આટલા સંજોગો ભેગા થાય એટલે આ રીતે આપણે થાય છે. આપણી પોતાના હાથની કોઈ સત્તા હોતી નથી, અને એ પ્રમાણે એ શુદ્ધ ઉપયોગમાં જોઈને આપણે રાગ દ્વેષમાંથી બહાર નીકળીને એની ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવાનું. એટલે એ ઓબ્ઝર્વેશનમાં તમે મૂક્યું ત્યારે પછી તમને કોઈનો બી દોષ દેખાય નહીં, કોઈની બી એપ્રિસિએશન અને રાગ દ્વેષ થાય નહીં, અને તમારા ઓબ્ઝર્વેશન પાવરમાં જતા રહો. ઓબ્ઝર્વેશનમાં આવી ગયા એટલે આ બહુ મોટામાં મોટી જાગૃતિ કહેવાય, જબરજસ્ત જાગૃતિ કહેવાય. એટલે એ હિસાબથી આઈ ફીલ કે આવી રીતે રાખવું જોઈએ તો એમાં બહુ સારું રહે. આપણે છૂટાપણું બી રહે, અને એમને બાળકોને સંસ્કાર બી મળ્યા કરે, અને આપણી એ લોકો અમને જેવી રીતે જુએ ને કે ભાઈ તમે કેવી રીતે ક્ષમતામાં રહ્યા, એટલે એવી રીતે ક્ષમતા એમનામાં કેળવણી થાય, એમની ડેવલપમેન્ટ થાય. Because children all the time they are observing you, how you are talking, how you are behaving, how you are thinking. એ બધું બહુ શાર્પ હોય છે. એટલે એ અમને ઓબ્ઝર્વ કરે તો આપણે જેવી રીતે હોઈએ તો આપણા કરતા બે સંસ્કાર એમનામાં ડેવલપ થતા જાય. Is it right? બરાબર. Yes, yes. ઓકે, હવે આ ભૂમિકાનો ક્વેશ્ચન છે ત્યાર પહેલા પુનિતાનજી, જસ્ટ ટુ રાઉન્ડ અપ ધીસ, છોકરાઓ તો આપણે સાંભળ્યું બધું, પણ છોકરાઓને ભણવાનું નથી હોતું, ટીવી જોવું હોય છે. પપ્પા મમ્મી કે તો they of course always they want to do the opposite. So can you dwell on that before then we'll take Bhumika's question? યુ સી એ છોકરાઓને સુખ જોતું હોય છે, એ લોકોને આનંદ જોતો હોય છે. હવે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ આનંદ ક્યાં હોય છે ખબર છે? હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન, એટલે કે પેરેન્ટ્સ પાસેથી કે ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ પાસેથી. હવે એ ભાગ જરાક ઓછો થાય ને એટલે એ ઓટોમેટિક ડાયવર્ઝન પછી ટીવી હોય કે મોબાઈલ હોય કે એ બધામાં જતો રહે છે. અને અત્યારના મોડર્ન સિચ્યુએશન એવી છે કે પેરેન્ટ્સ બેઉ વર્કિંગ હોય તો એટલો ટાઈમ હોય નહીં, અથવા વર્કિંગ ના બી હોય તો મધર હોય તો એને ઘરના બી કામ કરવાના, બહારના કરવાના,
સાસુ સસરાનું ધ્યાન રાખવાનું અને છોકરાનું ધ્યાન રાખવાનું, એટલે છોકરા માટે ટાઈમ ઓછો હોય અને ઓછા ટાઈમમાં એ કરે નહીં એટલે એનું મગજ છટકે, તું જમી લે, તું ભણતો કેમ નથી, તું આમ કેમ નથી, એટલે ભાટ શી ડઝન્ટ હેવ ટાઈમ, નથિંગ. એટલે ઓલો એન્ડ ધીસ ગોઝ ઓન એન્ડ ઓન, એટલે એને છોકરાઓને થાય આ તો ઓલું મારે ફાયરિંગ જ કરે છે, મજા નથી આવતી. દેટ ઇઝ હાઉ દે સ્ટાર્ટ ડાયવર્ટિંગ ટુવર્ડ્સ નોન હ્યુમન્સ, એટલે કાર્ટૂન છે, ટીવી છે, મોબાઈલ છે, ગમે તે, કારણ કે એને એમાં સારું લાગે છે, એમાં એને ફાયરિંગ નથી મળતી. સો ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ વીન અવે ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ ધેટ, જો તમારો એક ક્વેશ્ચન હોય તો just give love and affection, and more than giving your attention is the main thing. એની વાતો સાંભળો, એની બડબડ સાંભળો, આજે સ્કૂલમાં આમ થયું, આજે આમ થયું, અને હું પ્રેમ આપો. જો એટલું આપી શકાય then they will immediately bond. હવે પેરેન્ટ્સનો બહુ વાંક નથી, એની પાસે ટાઈમ નથી હોતો, મારામારી છે, અને પોતાના એમ્બિશન્સ ને એને બી થાય, ઓલો હસબન્ડ થાકીને આવ્યો તો કે હું જરા રિલેક્સ થાઉં, વાઈફ કે આખા દિવસ કામ કર્યું, રિલેક્સ થાઉં. So it's complex, it's not a one line answer. પણ the key thing children is બધાને પ્રેમ જોઈએ છે, બધાને હૂંફ જોઈએ છે. Now આ તો you must know the real answer. હવે આ આન્સર મળશે તમને, એટલે આ આન્સર તમને ખબર હશે to the extent your time permits and your intentions are, parents can dwell on that. અને પ્રેમ મળે ને તો એ લોકોને ટીવીની બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, સુખ નથી મળતું. why children watch so much of cartoon? કે આ મોટા લોકો મારી વાત સમજતા જ નથી, એ લોકો એના વ્યૂ પોઈન્ટ જ ઠોક કરે છે. તું આ ભણ, તે આ બરાબર ના કર્યું, આ દાળ ધોળી નાખી, તું આ કર, તે કર, તે કર. દે હિયર 10 નેગેટિવ એન્ડ ઓનલી 2 ગુડ થિંગ્સ. એટલે એ કે એના કરતા કાર્ટૂન સારું છે, એની સાથે મનું જામે છે, નો ધ સ્મોલ વન્સ. હવે એન્ડ ઇફ this goes on then it expands. ઓન ધ પોઝિટિવ સાઇડ, છોકરાઓ સારું સત્સંગ કરે છે, પેરેન્ટ્સનો આટલો સત્સંગ થયો એટલે એ લોકો બી હવે કુલ ડાઉન થયા, દે આર નોટ વેરી એગ્રેસિવ, દે ડોન્ટ હર્ટ ધ ચિલ્ડ્રન, એને પ્રેમથી સાચવે છે હવે ઓલ ધીસ યુથ દેટ ઇઝ ઇન ધ સત્સંગ. એટલે થોડા છોકરાઓ સાંભળતા બી થયા છે. એટલે બેઝિકલી એ લોકોને હેપીનેસ જોતી હોય તો હેપીનેસ ઇન ધ ઇન્ટરેક્શન વધે, કે ત્યાં હોમવર્ક કર્યું, કેમ કર્યું, તો થોડુંક સાંભળશે, થોડુંક લેટ ગો કરવું પડશે. ઇટ્સ અ cross between the two. You cannot stop totally TV, but it can be a controlled activity. Bonding with the children તો કેવું છે, જેમ કેશવાન કીધું ને કે સંજોગ જોવા પડશે. You see, it is, after all, children are human beings. એ મશીન નથી કે ટ્યુબલાઇટ, કે મેં સ્વિચ ઓન કરી એટલે ટ્યુબલાઇટ થઈ, કે પંખો થયો અને સ્વિચ ઓફ કરી દેશે. એનો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઈગો છે, એના કર્મનો ઋણાનુબંધ આપણી સાથે અલગ છે. એટલે એ જો બેસ્ટ દાદાનું વાપરવાનું ને તો આપણે એને ફાઇલ તરીકે રાખીએ કે આ મારી ફાઇલ છે, ફરજના રૂપે છે પેરેન્ટ તરીકે, અને એનો મારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે, એનું કલ્યાણ થાવ એ ભાવના હોય. નો વિથ ધેટ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડ એ અપ્રોચ કરશે ને તો શી વિલ ઓર હી, ધ પેરેન્ટ વિલ બી એબલ ટુ અપ્રોચ ધી બિહેવિયર ઓફ ધ ચાઇલ્ડ, જે તમે કહ્યું ને ટીવી જુએ છે ને, ઇન અ મોર વિતરાગ ઓર નોન, જેને કે અપસેટ થયા વગર અપ્રોચ કરી શકશે. અને છતાં અપસેટ તો થશે, તો અપસેટ પછી પાછળથી એને પ્રતિક્રમણ રોજ કરી નાખવાનું, એના અહંકારને ઠેસ પહોંચી હોય તો. એટલે એ બોન્ડિંગ તૂટે નહીં, બોન્ડિંગ between the child and the parent. Yes, my parent, I love my parent, the child holds the parent in high regard. That is called bonding. Now that bonding, તમે એને ગુસ્સો કહ્યો તો અપસેટ તો થશે, પણ પ્રતિક્રમણથી સાફ થશે, અને તમે સોરી બોરી બધું કહેશો એટલે એ બી મલમપટ્ટી થઈ જશે. So that's how the bonding will remain. Unless there is a bonding, he will not listen to you. એટલે એમાં લિસનિંગનો જે પ્રોબ્લેમ આવે છે, સાંભળતો નથી, that is number 1. Number 2, આપણા કર્મના ઋણાનો હિસાબ. પેરેન્ટ્સના બીજા ભૂલોને લીધે એ લોકોને માર પડે છે. એ માર પછી બોસ હોય ઓફિસમાં, હસબન્ડ કે વાઈફ હોય, સ્પાઉસ હોય ઘરમાં, સાસુ સસરા હોય તે, અથવા છોકરા હોય તે. All these are various nimitz in causing irritation to you, heartburn to you. એ તો એનું બિહેવિયર છે. પણ એક બાજુ વિષયનો વ્યવહાર કોકનો વધારે હોય તો એને આ છોકરા પાસેથી ઇરિટેશન આવશે અને આવશે જ. સી, બીકોઝ એ નેચરનું પ્લસ માઇનસ છે. એટલે ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ કોઝિસ. એટલે વિષયનું ના પણ હોય કોઈને, પણ એક સમજવાનું કે આ મારી ફાઇલ છે, ઋણોનું બંધ છે. સો ચિલ્ડ્રન આર ધ સોર્સિસ ઓફ હેપીનેસ એઝ વેલ એઝ અનહેપીનેસ. એટલે એને એક કર્મની દ્રષ્ટિએ, જેમ કહેશાને ઘરે છે કોણ, છોકરો તો નિમિત્ત છે.
છેવટે મારો હિસાબ છે, મારો ગુનાનું બંધ છે અને મારી કર્મની એક ફાઇલ છે. એ ગ્લોબલ જ્ઞાનનું વિઝન બી સાથે સાથે રાખવું પડશે. વર્લ્ડલી પર્સપેક્ટિવ સાયકોલોજીસ્ટને ગુડ બિહેવિયરને રસ્તેથી બધા તમને 50 તો આન્સર મળી ગયા છે કે ટીવી જોવાનું, આમ બોલવાનું, તેમ નહીં બોલવાનું, કેન યુ ડુ ધીસ, પ્લીઝ ડુ ધીસ, ઢીકણું ને પૂછડું. ધોઝ આર વર્લ્ડલી સોલ્યુશન્સ. જ્ઞાને કરીને એ આપણે આ રીતે જોશું તો ત્યાં તમને frustration નહીં આવે કે in spite of all my worldly solutions, things are not falling in place or I'm getting damn exhausted. Why? That why નો આન્સર એ તમને કર્મથી આવશે. અને જે કેશવાને કીધું કે રાગદ્વેષને થવા છે, બસ રોલ પ્લે કરી જવાનું છે, એનું વ્યવસ્થિત લાવેલો જ છે, પણ ટિલ દે આર ઇન યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી 10 to 12 years જે એનું પર્સનાલિટી ફોર્મેશન, ઈગો ગ્રો અપ ના થાય ત્યાં સુધીનો ભાગ છે, ત્યાં સુધી એને ગાઈડન્સ તો આપવી જ પડે. હી મસ્ટ બી ટોલ્ડ વોટ ઇઝ રાઈટ, વોટ ઇઝ રોંગ. એટલે એ બધું રોલ પ્લેનો ભાગ છે. તમે તમારી અંદર વિતરાગતા લાવશો, તમારો ઈગો જેટલો ડાઉન જશે ને એટલો જ તમે બીજાના ઈગોને હર્ટ નહીં કરો. ધી કોન્સેપ્ટ વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી ફર્સ્ટ કલમ, it then gravitated towards children because 3-4 children ના બધા એક્સપિરિયન્સીસ આવી ગયા વખતે. But the crux is અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. એ ક્યારે બનશે કે તમે સ્યાદવાદ વાણી વર્તનની શક્તિ માગશો, તમારું દર્શન અને જ્ઞાન ખુલ્લું થશે. હાઉ ટુ હેન્ડલ ધીસ સિચ્યુએશન, યુ મસ્ટ ગેટ ધેટ ઇનસાઇટ. એ સૂઝ પડવી જોઈએ. એ જેટલી તમને સૂઝ પડશે ને એટલો ઓટોમેટિકલી તમારો વ્યવહાર આદર્શ થશે અને અહમ ન દુભાવાનો એ જે એ ભાગ બી તમને ખ્યાલ આવશે. અને એના માટે આઈ એમ રાઈટ પર્સપેક્ટિવ નહીં જોઈએ. હું તો તમારું ઈગો જેટલો ડાઉન, તમારું પોતાપણું જેટલું ડાઉન, એટલે એક્સપેક્ટેશન ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ થિંગ, એટલું એના ઈગો હર્ટ કર્યા વગર તમે કરી શકશો. નોટ ઓનલી ચાઇલ્ડ, ઇટ કેન બી એનીબોડી. ટાઈમ થોડો ઓછો છે એટલે હું બ્રીફ કરું છું, પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આપણે જશું આગળ. મને બહુ બોલાયું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. No, this is good. Okay. So, Pooja, thank you. We'll go to Bhumika. Yes, Jai Sachidanand. Bhumika, you can unmute yourself. Hey Sachidanand, Yes. I think I got part of the answer. So આ બધી વાત છે એમાં સમજણ પડે છે, રાઈટ? ને હું બધું ટ્રાય કરું છું, પણ જ્યારે તૂટી જાય છે, સ્પેશિયલી જ્યારે મને like બીમારી થાય, like for example, even if I get sick, it's okay, પણ I suffer from migraines. પહેલા થોડા જ આવતા હતા, હવે ઘણીવાર શું થાય કે they last for 1 week અને એટલા સ્ટ્રોંગ થઈ જાય ને, અને હું એ વખતે બી આ બધું અપ્લાય કરું કે કોઈની ઉપર ગુસ્સો નહીં કરવાનો, તારો અહંકાર કંટ્રોલ કરજે, કારણ કે એ વખતે બહુ જ because my body is in pain, I feel like it comes out very aggressively, especially towards the kids. WhatsApp audio. So like છોકરાઓ એમનું હોમવર્ક ના કરે, કાં તો એકની એક વસ્તુનો કકરાટ કરે કે આ કરવું જ છે, તો પછી it comes out very harshly towards them કે હું આટલી બધી વાર કહું છું કે એમ સમજણ નથી પડતી તમને લોકોને, just do it, and then પછી હું પ્રતિક્રમણ બી કરું, એ લોકોને બી સોરી કરું, because I see instantly કે એમના મોઢા ઉપર કે they were hurt by it. Just like a simple example, yesterday બંને છોકરીઓ રમતા હતા અને I had a headache and હું સાથે સાથે કામ બી કરતી હતી, તો એકનું એક આર્ગ્યુ જ કરતા હતા. I let it go on for 5 minutes. હું મારી જાતને કહેતી હતી કંટ્રોલ કર, they'll figure it out. અને પછી 5 minutes પછી like my pain increased from them yelling so much, એટલે મેં instantly કીધું can you both stop shouting. એટલે બંને જણા એટલા સેડ થઈ ગયા ને તરત જ, તો instantly I saw it, I took a deep breath in અને હું વાત કરવા ગઈ, રાઈટ, especially મોટી સાથે, આર્યાના સાથે, કે but she just wasn't listening at that point. એટલે ઘણીવાર શું થાય છે કે એનો ઈગો અને મારો ઈગો બંને સાથે અફેક્ટ થાય છે, અને એ કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો. I keep telling myself, ને હું એને પ્રાર્થના બી કરું, મારી જાતે પ્રાર્થના કરું કે ભાઈ આ ખાલી શારીરિક બીમારી છે, let it go, અને control yourself અને control your ego. પણ પછી ઘણીવાર આવી રીતના નીકળી જ જાય છે, તો એમાં કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું. અને સેકન્ડ તમે કીધું કે ટાઈમ નથી હોતો, એટલે ઘણીવાર આપણે છોકરાઓને ફટફટ આપણે ડિમેન્ડ્સ જ કરીએ છીએ,
So even simple example yesterday was, my nani Sanaya, I have given her so many little hand sanitizers. They get so excited by hand sanitizers nowadays. પણ એ વારે ઘડીએ ખોઈ કાઢે બધી વસ્તુઓ, એટલે પછી મેં ઓલરેડી 5 આપ્યા હતા, ખોઈ કાઢે. પછી ગઈકાલે મને બીજું માંગ કરે, આર્યાના પાસે છે, મારી પાસે નથી. મેં કીધું ઓકે સનાયા, તે ઓલરેડી 5 ખોઈ કાઢ્યા છે, હવે આઈ એમ નોટ ગિવિંગ યુ એની. And she's like, but why? And I explained to her, and sad thing jati rahi. And then she was playing. And but later daddy aaya. Daddy and api didu biju hand sanitizer. Like she was just so happy, And but me even Sarup સાથે વાત કરી. મેં કીધું, look, now she's not gonna like me, now she's liking you. કે નાની વસ્તુ છે, જવા દેવાની આ બધીમાં, કે હેન્ડ સેનિટાઈઝર આપણે મળતા રહે તો ક્યાં ઘરમાંથી ક્યાં ખોઈ જવાના, so just I feel like just looking at someone else's perspective also helps. આ બધી વાતમાં, પણ I wanted to know your input on all these things. Okay, very good. So if તારે headache ની વાત કરે, we'll go with the doctor first. So good, ભૂમિકા. મને એવું સમજાયું છે કે ફાઇલ એક પણ આપણી મિત્ર છે, નેબર છે. એ સરખી હશે તો બીજી ફાઇલનો સારી રીતે સંભાવથી નિકાલ કરી શકશે. એ સરખી નહીં હોય તો નો મેટર વોટ યુ ટ્રાય, એ કંઈક ઇરિટેબલ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ બ્રેકિંગ ડાઉન. એકચ્યુઅલી ધ નર્વસ એનર્જી બ્રેક્સ ડાઉન, નોટ ઇન્ટેન્શનલી તમે નથી કરતા, પણ અંદરની એનર્જી જ બ્રેક ડાઉન થઈ જાય. ઇટ કેનોટ ટેક ટુ ધ સિચ્યુએશન ઇન અ ગુડ વે ઓર બેલેન્સ વે. એટલે પહેલું તો ભૂમિકા ઉપર પણ ધ્યાન આપવાનું કે ભૂમિકાને આ માઇગ્રેન થાય છે, તો માઇગ્રેન માટે ટ્રિગર ફેક્ટર્સ હોય છે, સ્ટ્રેસ હોય છે, ફટીગ હોય છે, ઇમોશનલ અપસેટ્સ હોય છે, સમ અધર થિંગ્સ, એ પણ ધ્યાન આપવાના. ટ્રીટમેન્ટ હોય છે વ્યવસ્થિત રીતે, ઘડી ન થાય એટલા માટે પ્રોફાઇલેક્સિસ હોય છે. એ બધું ડિટેલ નથી કરવું, પણ મિનિંગ ધેર બાય કે દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ દેહ મિત્ર સમાન થયો છે, ફાઇલેક માટે એની કાળજી કરજો, એનું ધ્યાન રાખજો. એટલે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ મારે તમને એ કહેવું છે કે વેન યુ આર નોર્મલ, તમારાથી આ બધું મીન્સ આવા બધી તકલીફો નથી પડતી મોટા ભાગે. ભૂમિકા ડીલ્સ પ્રેમથી બધું કરી શકે છે, પણ જ્યારે ભૂમિકાનું ઠેકાણું ના હોય તો પછી આ થાય છે. એટલે ફર્સ્ટ યુ નો ધ કોઝ, ટ્રીટ ઇટ, ટેક ધ મેડિકલ હેલ્પ, પે અટેન્શન ટુ ભૂમિકા ઓલ્સો. અને પછી હવે વાત આવી ચિલ્ડ્રન્સની કે બીજાની, કે જે પણ આપણે એની સાથે ડીલિંગની વાત છે, તો ભૂમિકાને કહેવાનું કે ભૂમિકા વેલ, તમે સારા નથી, તમે યુ આર જસ્ટ સ્ટ્રગલિંગ વિથ યોર હેલ્થ, પણ વિચ ઇઝ ધ ગુડ એપ્રોચ. તમે યલ કરો છો, બૂમાબૂમી કરો છો, એમાં તમારું દર્દ વધે છે, પેલાનું વધે છે. સો કેન વી હેવ ધ અધર એપ્રોચ? કેન વી હેવ ધ અધર વે ઓફ લુકિંગ ઓર ડીલિંગ વિથ ધ થિંગ્સ? એમ કહેવા માંગુ છું. એટલે એ તો રૂટીન વર્લ્ડના લોકો પણ કહે છે કે જ્યારે પ્રોબ્લેમ એક એપ્રોચથી વધતો હોય કે સોલ્વ ના થતો હોય તો બીજો શું એપ્રોચ છે. એટલે અમે બહુ વર્ષો પહેલા 94 આઈ થિંક કે ફર્સ્ટ ટાઈમ યુએસએ આવ્યા, અને એક વર્કિંગ મધર, અને બહુ થાકી જાય ને બધું, હવે કામે ઘણું હોય, મહાત્મા સરસ હતા. પછી ઘરે આવીને કંઈક આવું ઇરિટેબલ થઈ જાય ને, તો નાનો દીકરો 6-7 વર્ષનો જ હતો, પણ એ હસાવી દે મમ્મીને કે મમ આવું કરીશ તો લોકો તને મમ મેડ કહેશે. એવું હસવા લાગે ને તો પેલા મમ્મી હસી પડે. એટલે દાદા ભગવાન શું કહે છે કે બચપણથી સૌ સંજોગોને મીઠા કરી જાણે વ્યવહારે, ગમે તે રીતે પરિસ્થિતિને લાઇટર કરી દો. આમાં તો વાત જ નથી કશી, પણ સિચ્યુએશન ઇઝ પ્લેઇંગ. એટલે એને હસતું કરી દઈએ આપણે તો આપણું હેડેક ઓછું થાય ને સામેવાળા. ઇવન ઇફ કહેવાની જરૂર હોય તો પણ એપ્રોચ આપણને શીખવાની જરૂર છે. આપણે બધા, મને એવું લાગે છે કે વ્યવહારમાં વધારે પડતા સિરિયસ થઈ જઈએ છીએ, જાણે બહુ મોટો ટોપલો આવી ગયો, બહુ મોટું કંઈ આસમાની સુલતાની થઈ જવાની હોય એવું. વ્યવહારને હળવાશથી લો, હસતા લો, તો 80% પ્રોબ્લેમ તો વ્યવહારમાં પ્રોબ્લેમ હોતા જ નથી, સેનિટાઈઝર હોય કે બીજું હોય કે ત્રીજું હોય. એટલે એ રીતે લઈએ. ને બીજું કે કહ્યું એમ એનામાં શુદ્ધાત્મા જોઈએ, હસતા રહીએ. મેઇન વસ્તુ એવી છે કે આપણે ચાઇલ્ડના ઓનર નથી, માળી છીએ, બાગના ગાર્ડનર છીએ. શું છે? એટલે દાદા ભગવાન સરસ એક્ઝામ્પલ આપતા હતા કે આપણા બગીચામાં એક ગુલાબ છે, એક મોગરો છે, એક ચંપો છે. તે ગુલાબનું ફૂલ આપણે નથી ખીલવતા, ઇટ બ્લુઝમ્સ નેચરલી. વી આર ધેર ટુ ટેક કેર ઓફ ધ પ્લાન્ટ. એને પાણી સિંચીએ છીએ, થોડુંક આપણાથી થાય ખાતર બાતર નાખીએ છીએ, બાકી ઇટ ગ્રોઝ ઓન ઇટ્સ ઓન. એને જુઓ કે કેવી રીતે ખુલે છે, ખીલે છે, એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે શું થાય છે, તો બહુ સુંદર રીતે રહેશે. એટલે મમતાનો ભાગ પણ તૂટી જશે,
અને અપેક્ષાનું બધું જે ઓનરશિપ બિલીફ થાય છે કે મારા છોકરાઓ અને મારા છોકરાઓ આમ કેમ કરે કે ના કરે, એ પૂતગલની જોડે ઇનગ્રેન્ડ છે. શું છે? અને ઇનગ્રેન્ડ જે છે પ્રકૃતિમાં, એની પર આપણી નજર પડશે કે ભાઈ તમે માળી છો બાગના, ઓનર નથી. શું છે? આ તો કુદરતી રચના છે. તો ધીમે ધીમે આ બધા ફ્રસ્ટ્રેશન્સ ઓછા થવા માંડશે. અને છેલ્લે આ બધાએ જે કીધું કે દરેક ચાઇલ્ડ જે બિહેવ કરે, એક તો એની પ્રકૃતિ સ્વભાવ દરેકનો જુદો જુદો હોય છે. અને દરેક ચાઇલ્ડની જોડે આપણે સિમિલર, પેરેન્ટ્સને એવું થાય છે કે હું મારા બંને ડોટર કે બંને સન કે એક ડોટરને ઇક્વલી હેન્ડલ કરું. પણ મને એવું સમજાય છે કે એની પ્રકૃતિને ઓળખીને એ પ્રમાણે હેન્ડલિંગ કરીએ. ગાયની જોડે જુદું કરવું પડે, ઘોડાની જોડે જુદું કરવું પડે, બકરીની જોડે જુદું કરવું પડે. યોર હેન્ડલિંગ હેઝ ટુ બી એકોર્ડિંગ ટુ પ્રકૃતિને ઓળખી. હા, પ્રેમ કોમન રહેશે, પણ હેન્ડલિંગની રીત, સમજાવવાની રીત એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જશે. એટલે આ દેર આર સો મેની થિંગ્સ. આખો એક તો વિષય છે સાયકોલોજી, ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી પણ વિષય કહેવાય છે. એવી રીતે આ બધા વિષયો છે. અને બીજું એક બેઝિક છે કે છોકરાઓને થોડેક અંશે પોતાની જીદ કરવાનો, એને એમ થાય કે હા મેં મારું કર્યું, તે ફીલ એન્જોય. એને એક જીદ હોય છે, એમાં એની નાની નાની પોઝિટિવ જીદ હોય એ પૂરી કરવા દેવાની. પણ એવું કંઈક હોય ને ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દેવાનું કે એકવાર એને ભાન થઈ જાય કે આ મારી જીદ પૂરી નહીં થાય, વિધાઉટ એની એક્સાઇટેશન, વિધાઉટ એની એંગર, વિધાઉટ એનીથિંગ. પણ એ આપણું આંતર તપ હોય તો કરી શકીએ આપણે. એટલે દાદા કહેતા ને એક આંખમાં પ્રેમ ને એક આંખમાં કડકાઈ. અમુક જગ્યાએ એવું કંઈ કરતું હોય, એટલે દાદાએ દાખલો આપેલો કે ગજવામાંથી પૈસા કાઢતું હોય તો અમે ત્યાં સ્ટ્રિક્ટ થઈ જઈએ કે એને ખોટી ટેવ ના પડે, પણ બાકીનું બધું અમે પ્રેમથી ચાલવા દઈએ એમ રમતા રમતા. એટલે માય આન્સર ઇઝ કે પહેલું તો ભૂમિકાને સંભાળવા પડે આવા ઇલનેસના કે ફિઝિકલ ડિસ્ટર્બન્સીસના સ્ટેજમાં. અને પછી ભૂમિકા બેન સમજે કે ભાઈ કયો એપ્રોચ પોતાને અને બીજાને વધારે બેનિફિશિયલ છે. હસતા રમતા પ્રેમપૂર્વક આ તો ચાલ્યા કરે છે. આમ આપણે બગીચામાં પાણી સિંચી આવ્યા પછી એ ઝાડ જોડે આખો દિવસ કુસ્તી કરીએ છીએ કે તનકારે ફૂલ આવશે ને કેવું ઉગશે ને વાંકું થશે સીધું થશે. નો, જસ્ટ ડુ યોર જોબ એન્ડ લીવ ઇટ ટુ નેચર. So secondary question actually to that, Joe, that's what I do કે આર્યાના ને સનાયા different છે. એટલે અમાર સનાયા થોડી વધારે જિદ્દી છે. એનો her no means no. આર્યાના નજીક તમે વાત કરો તો she will change her mind, you know. So ઘણીવાર શું થાય કે છોકરાઓ એમની સાથે કમ્પેરિઝન કરે કે you know, why is mom dealing with me differently? એટલે ઘણીવાર મને questions આવી જાય like આર્યાનાથી કે oh you let her go for everything, you don't let me go, you know. પણ હું એને ઘણીવાર સમજાવું કે I'm not letting her go. એવું નથી કે હું એને નહીં કરાવું, પણ હું એને 5 minutes આપીને પછી હું ફરીથી કહું છું ને એને, and I keep trying, right? અને પછી એ બી સમજાવું કે I'm trying to do stuff that's good for you. પણ you know, I feel like sometimes છોકરાઓના મનમાં એવું રહી જાય કે oh you know, mom loves her more than me, or mom gives in more to her than me. She doesn't let me have as much fun. Like એવા બધા comparison તો રહે છે ને ઘણીવાર. As you said, child psychology, એ લોકોના મગજમાં એટલું બધું નાની નાની વસ્તુથી ભરાઈ જાય છે ને. The more I try to understand, the more like it's stressful, કારણ કે છોકરાઓને નાની નાની વાતમાં એટલું ખોટું લાગી જાય ને, it forms their opinions based on that. Shailashanji will have Keshavanji giving on that one. Sure. એક વસ્તુ ડોક્ટર સાહેબે બહુ સરસ કહી કે ભાઈ આપણે ખબર પડવી જોઈએ કે હાઉ વી હેવ ટુ ટેકલ વિથ ધ ચિલ્ડ્રન. મેં ઓબ્ઝર્વ કરેલું મેની ટાઈમ્સ વેન આઈ યુઝ ટુ ગો ટુ USA, તો હું જ્યારે મધર્સને જોતો હતો કે લોકો જ્યારે એમની સાથે ટેકલ કરે ને તો એમના ડિઝાઇન પ્રમાણે એમને એના પર ઓબ્ઝર્વેશન નાખે જે એમના માઇન્ડમાં હોય. હવે જ્યારે તમારી પોતાની ડિઝાઇનમાં હોય ને કે આવી રીતે ખાવું જોઈએ, આવી રીતે બોલવું જોઈએ, આવી રીતે બેસવું જોઈએ, હવે અડધો કલાક તમે એટલે ટીવી જોઈ અને એના પછી હવે તમે ક્લોઝ ડાઉન કરી દો. હવે એ બધું શું થતું હોય તમારી ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલતું હોય, પણ આપણે કોઈ દિવસે એને એકદમ ટેકલ કરવાનો પ્રયાસ નથી કરતા કે હાઉ ટુ ટેકલ ઇટ. એક હું દાખલો આપું કે અમે જ્યારે દાદા પાસે ગયા બધા અને અમે બહુ યંગ હતા, તો અમારે દાદાની સાથે એટ અ ટાઈમ 20-25 આપતા પુત્રો સાથે દાદાને ટેકલ કરવું પડતું. પણ મેં દાદાને કોઈ દિવસે કોઈની સાથે એક્સાઇટમેન્ટ થતું જોયેલું નહીં.
કોઈની સાથે દરેકને પ્રેમથી સમજાવે, પ્રેમથી. પણ આ જે બાળકો છે આજની તારીખમાં એ પ્રેમથી વશ થાય. તમે ગમે તેમને કડક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો, આવું કર તેમ કરું, એ એવી રીતે નથી આવવાના. એની સાથે ટેકલ કરવું પડે. કે પછી એક જણાની સાથે મારા બ્રધરના ડોટર છે અમેરિકામાં, તો હું જ્યારે ત્યાં જાઉં ને તો 2-3 મહિના માટે એને ઓબ્ઝર્વ કરું. અને જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરું તો એ શું કરે કે એની ડિઝાઇન પ્રમાણે એમને બોલ કરે. પછી એક દિવસ મેં એમને કહ્યું, એ મને પૂછે કે હું એમની સાથે કેવી રીતે ટેકલ કરું કે આ મારા કયા પ્રમાણે કરે. હવે મેં કહ્યું કે જે દિવસે તમે એમ વિચારશો કે આ મારા છોકરા છે, હવે મારે એમને ટેકલ કરવાનો છે, and this is an untiring job for me till he reaches to the college or he goes to his destination. જે દિવસે તમે આવું લક્ષ્યમાં મૂક્યું કે આ મારી અનટાયરિંગ જર્ની છે અને અનટાયરિંગ મારું આ જોબ છે, તે વખતે તમારું ઓટોમેટિકલી બોલવાનું ઈઝી થઈ જશે, તમારું એક્સાઇટમેન્ટ ઓછી થઈ જશે, તમારી બોલવાની સ્ટાઇલ બદલાઈ જશે. કારણ કે ખબર છે કાલે બી મને આ જ રીતે ટેકલ કરવાનો છે. જ્યાં સુધી એ પોતાની ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચે નહીં અને પછી એને ઓલ ધ ટાઈમ જાગૃતિ રહે. એમને કહ્યું કે જો તમે એમની અંદર ઓલ ધ ટાઈમ જુઓ કે ભાઈ આ તમારો છોકરો છે વ્યવહારથી ફાઇલ છે વ્યવહારથી, પણ એની અંદર શુદ્ધાત્મા છે, તમે એને શુદ્ધાત્માની જોડે વાત કરો, એની અંદર કહો, અને એને તમે ચેન્જ નહીં કરી શકો. હે દાદા ભગવાન, આમની અંદર એમના પર અસીમ કૃપા વરસાવો, એને સાચી સમજણ આપો, એમને એવી ડાયરેક્શન આપો જેથી કરીને તમારું 50 to 60% તમારું એફર્ટ્સ એની મેળે પૂરું થઈ જાય. કારણ કે દાદા ચાહે શું કરી શકે. અમે બનતા પ્રયત્ન કરીએ, અમે હસબન્ડ વાઈફ હોઈએ કે બાળકો હોઈએ કે ગમે તે હોય, જેની સાથે બી ટેકલ ના થતું હોય ત્યારે અમે દાદાને કે દાદા આ મારી ચીકણી ફાઇલ છે, આની સાથે મને સંભાવે નિકાલ કરી આપો અને મને એવી સૂઝ આપો, એવી સમજણ આપો કે હું એની સાથે ટેકલ કરી શકું. મેં તમને કોઈ દિવસે જોયું નહીં કે આટલા બધા છોકરાઓ સાથે વાતચીત કરતા તમે એક્સાઇટેડ થયા. તમે કેવી રીતે બધાને કેવી રીતે દાદાએ ટેકલ કર્યા, પ્રેમથી વશ કર્યા અમને. તમે એ પ્રેમ તો આપો. કેવો પ્રેમ કે તમે એમને જોતાની સાથે તમારા અંદરના જે ભાવ છે એ એમના હૃદયમાં પહોંચે, એમના અંદર આત્મામાં પહોંચે, તમારા જે અંદર બધા જે ભાવ છે એને ત્યાં પહોંચે. તો એ રીતે જ્યારે તમે એમને જોવાનું શરૂ કરશો, એની અંદર શુદ્ધાત્માનું નિરંતર લક્ષ્ય રાખશો, તો ઓટોમેટિકલી તમારા જે એક્સાઇટમેન્ટ થવાના એફર્ટ્સ છે કે બોલ કરવાના એફર્ટ્સ છે એની મેળે બંધ થઈ જશે. ઘણી વખતે તમે એ બી ઓબ્ઝર્વ કરેલું છે કે તમે જેટલું તમે આટલું બોલો છો એના કરતા મૌન રહીને 1-2 સેન્ટેન્સથી વાત કરીને એને ઓબ્ઝર્વ કરીને જુઓ. અને આ તો કેવું છે કે ટાયર્ડલેસ કામ છે, એટલે રોજે નવા એફર્ટ્સ અપનાવવા પડે, રોજે નવી રીત અપનાવવી પડે, નવી રીતે ટેકલ કરવાનું અપનાવવું પડે, જેથી કરીને આપણું અંતસ્કરણ, આપણું અંદરનું ભાવ બગડે નહીં, આપણું પોતાની ઉપયોગ જાય નહીં. આપણે બાળકો સાથે એ બી જોવાનું છે ને કે હું કેટલો વખત ઉપયોગમાં રહી, હું કેટલી જાગૃતિમાં રહી, મારી શું પ્રોગ્રેસ થઈ રહી છે. બાળકોની એક સ્થિતિ છે, એને ટેકલ કરવાનું છે, પણ એની સાથે આપણી બી જાગૃતિ જોવાની કે હું કેવી રીતે એમની અંદર એ રીતથી ટેકલ કરું છું, એ રીતે એમને ડાયરેક્શનમાં લઈ જવું, પણ એમાં મારું કેટલો ઉપયોગ બગડે છે. તે આપણી પોતાની બી ઉપયોગની કાળજી કરવાની છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ એમની બી કાળજી કરવાની છે. પણ જ્યાં આપણે ફેલ થતા હોઈએ ત્યારે દાદાને પ્રાર્થના કરવાની, દાદા તમે મને શક્તિ આપો કે હું આ બધા સાથે ટેકલ કરી શકું, મને એવી સૂઝ આપો કે હું એને એવી ડાયરેક્શન આપી શકું. બાકી દાદા તો કહેતા જ હતા કે આપણા બધા બાળકો બધા હેલ્ધી માઇન્ડના છે, ન્યૂ જનરેશન ઇઝ વેરી ગુડ જનરેશન, ખાલી યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ હાઉ આઈ શુડ ટેકલ વિથ ધેમ. અને મોટામાં મોટી વસ્તુ શું છે કે તમે એક વખત વિચાર કર્યો ને કે મારે એના અહમને દુભાવવું નથી, મારે એમને જેમ તેમ કરીને બી એમની સાથે એવી રીતે વર્તન કરવું છે કે એને દુઃખ ના થાય, એને પ્રેમથી વશ કરવાય, એને આવી રીતે ટેકલ કરવાય કે તું થોડી વાર પછી જો આ કરીશ તો બહુ સારું થશે, આનાથી આ પ્રગતિ થશે, આમાંથી આ લાભ થશે, આમ કરીશ તો આનાથી આ નુકસાન થશે, નાઉ યુ ટેક અ ડિસિઝન, તમને શું કરવાનું છે. આવી રીતે વાતચીત કરવી પડે. પછી મેં જોયું કે એક વખત જે એમને લિંક મળી ગઈ ને એમની સાથે ટેકલ કરવાની ને વાતચીત કરવાની, પછી એ પોતે મધર બી એ ટાયર્ડ નથી થતા ને તો ઓટોમેટિક બાળકો બી ધીરે ધીરે એના કયા પ્રમાણે થતા જાય છે. Very good, Keshwani. Pulidani, just hold your thoughts. We'll take Shita's question, see if you can blend the answers if there is commonality. Shita? Jai Sachidanand, there is definitely common. So my experience is very similar. It's that
આપણે as I'm focusing આ 9 કલમો ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ ને એમાં I've observed કે જ્યારે I'm under a lot of pressure, everything goes wrong. And our lifestyle is such that weekdays are very jam-packed. Like, you know, I'm working, Nikhil's working, Keval's in school and aftercare till 5. And when he gets home, it's like we have this so many hours to get dinner. You got to take shower, blah, blah, blah. Just we got to get to bed at 8 o'clock. It's very jam-packed. And so I often lose it during that time. And I feel like sometimes that's what am I doing? Like, I'm just trying to keep him on schedule so we can get to bed on time and the next day start the same thing over. So really, it's just, I think I'm realizing as I listen to this satsang that it's really, I need to focus on file number 1 and how to not get stressed and pressured so that evenings are more smooth in the house. I mean, you know, Shailesh Anandji said, don't take Vevar so seriously, but that's fine for me. That's a difficult thing to do. It gets very heavy for me. Vidaji? Shailesh Anandji and Keshav Anandji have more or less replied. એમાં ઘણું બધું ઘણી ટિપ્સ આવી જ ગઈ છે. You know, just very 2 small points. ભૂમિકા said, you know, મને આ તકલીફ થાય ત્યારે I blast out, હું ગૌણ કંટ્રોલ કરવા જાઉં પણ ના થાય, માઇગ્રેન અટેક હોય કે થાકી ગયા હોય ત્યારે. So it's, you know, you have to weigh between 2 options. હું blast out થઈશ કે જરાક મારાથી કડક બોલાઈ જશે તો છોકરાને દુઃખ થશે, અને હું blast out નહીં થાઉં અને છોકરાઓ જે બી કરે છે, ધમાલ કરે છે, સાંભળતા નથી, 2 દીકરીઓ ઇન યોર કેસ ઝઘડતી હતી, તો એ વ્યવહારમાં નુકસાન થશે છોકરીઓનું કે ઘરમાં કઈ મોડું વહેલું થયું. સો યુ હેવ ટુ બેલેન્સ વિચ ઓફ ધ 2 લોસીસ યુ વુડ પ્રિફર. એ લોકોને નુકસાન થાય યુ બ્લાસ્ટિકથી, એમાં તમારું નુકસાન તો ઇનબિલ્ટ થઈ જ ગયું, કારણ કે તમારે પછી પ્રતિક્રમણ કરવાનો વારો રહ્યો જ, એ મલમપટ્ટીનો રહ્યો. ઓર તમારે તમારું નુકસાન ચલાવવાનું, એ કરે છે ને થવા દો, વ્યવહારનું નુકસાન છે ને, પણ તમારું જ્ઞાનનું નુકસાન નહીં થાય, તમારું પર્સનલ કર્મનું નુકસાન નહીં થાય, તમારો ક્રોધ માનમાં લોભનું નુકસાન નહીં થાય. યુ સી, તમારી વિતરાગતા રહેશે. So you have to weigh between વ્યવહાર loss and નિશ્ચય loss. You have got 2 losses in front of you. તમે જો બ્લાસ્ટ આઉટ થશો તો તમારો નિશ્ચયનો લોસ થશે, બ્લાસ્ટ આઉટ નહીં થાય તો વ્યવહારનો લોસ થશે. છોકરો નહીં સાંભળે, કઈક હોમવર્ક નહીં કરે, કઈક ધમાલ કરશે. So which of the 2 losses would you prefer? When you are squeezed out, આ બધી જે વાતો કરી છે ને, તમે ઠંડા દિમાગે વિચાર કરી શકો એટલો ટાઈમ હોય ત્યારે, તમારી પાસે ટાઈમ જ નથી તો શું, ત્યારે તપ આવશે તમારે. એ નથી સાંભળતી. Basically, when I was also upset when my one subordinate would not work, ને એને મેં કીધું એ રીતે ના કર્યું હોય તો મને ગુસ્સો આવે, તો હું ત્યારે એને પોઈન્ટ આઉટ ના કરું એની ભૂલ, કારણ કે I know I will not be able to point out in a cool frame of mind. હું એક્સાઇટ થઈને જ બોલીશ, એટલે પહેલા હું શાંત થઈ જાઉં 1.5 કલાક અને પછી એને વાત કરું કે ભાઈ આમને આમ કરવાનું હતું. You know, so when we are not able to rein in our પ્રકૃતિ, તપ કરો, ભલે ધમાલ કરે, it is your તપ. એ તપથી તમારો હિસાબ બી ચોખ્ખો થશે, તમારું જ્ઞાન બી ચોખ્ખું હશે, તમારી વિતરાગતા બી રહેશે, વ્યવહારમાં વ્યવસ્થિતની બહાર નુકસાન નહીં થાય. એ તમારી શક્તિ ખીલવશે કે હાઉ ટુ ધીસ થિંગ. When you are totally disturbed, there is no point in doing anything else. તમે બીજાને ડિસ્ટર્બ જ કરવાનો છે, એનો હમ દુભાવવાનો જ છે. So it's a judicious choice between 2 losses. એટલે આપણે તપ કરેલું વધારે સારું at that point of time, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ. ખ્યાલ ને, ઓન એન એવરેજ. પછી વ્યવહારમાં ભયંકર નુકસાન થતું હોય તો કેવું પડે, એને કડક બી થવું પડે. કંઈક બહુ તોડફોડ કરતા હોય ને, એગ્રેસિવ હોય ને, બીજાને નુકસાન થતું હોય તો then you have to put your foot down. એમાં એવું નથી. પણ ટિપિકલી these are the 2 things. હું તપ કરું કે ઓલાને દુઃખ થાય. That is the thing you will have to watch. And if nothing else works, you see, after all, we are Mahatmas. છોકરાઓ તો ફાઇલ છે, 10-15 વર્ષ સુધી છે, પછી તો એ લોકો એના રસ્તે જતા રહેશે. જોબ, પેરેન્ટ્સ, આ બધું આપણા મોક્ષ યાત્રામાં જો ને તો એક વ્યવહાર જ છે. એટલે જે સુપરફ્લુઅસ લેવાની વાત કરીને, સિરિયસલી નહીં લેવાની વાત કરીને, એ સમવેર રાખવી પડે. પણ you know what will happen is your Mamta is going to be very overpowering at this point of time.
આ બધું બોલવાનું સારું છે, અમારે છોકરાઓ નથી ને એટલે અમે બહુ સારી સલાહ આપી શકીએ છીએ. I tell you it's not easy. I fully empathize with you. I fully empathize with you because I've seen it happens. I know how and why it happens. But એટલે એનો આન્સર પછી એક જ છે. નાઉ ધેટ તમે લઈને જ આવેલા છો વ્યવહાર, છોકરાઓ છે, જોબ છે, હસબન્ડ છે, ઇનલોઝ છે, બધા જ છે, તો એક જ આ જ સોલ્યુશન છે. એના શુદ્ધાત્મા જુઓ, ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે, અને જ્યારે ના આવડે ત્યારે દાદા મને રસ્તો બતાવો. સિમ્પલ. નાઉ યુ નો વોટ, ધીસ ઇઝ 100% પુરુષાર્થ. તમે જ્યારે બોલો આ ફાઇલ આવી સંભાવે નિકાલ, મને સમજાવો, એટલે તમે વિતરાગતાના પક્ષમાં છો. તમારે એને દુઃખ નથી આપવું, એ ઇનબિલ્ટ આવી ગયું. It is today's intentions. Behavior may not be in alignment with today's intentions. તું કડક થઈને બોલી બી નાખીશ, બધું થઈ બી જશે, પણ ઇન્ટેન્શન શું છે? દુઃખ નથી આપવું, મારે એનો હમ નથી દુભાવો, મારે સંભાવે નિકાલ, અને મને સમજાવતું નથી એટલે દાદા મને શક્તિ આપો. એન્ડ આઈ કેન અશ્યોર યુ આટલી જ ત્યારે લગામ, ત્યારે આટલી જાગૃતિ રહેશે ને એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, તો અંદરથી કાં તો યુ વિલ બી ઇન સંયમ, ઓર તને એવો રસ્તો સૂચશે કે તું છોકરાઓને કઈ રીતે બોલવું, કે શું બોલવું, કે કેટલું બોલવું, કે કેટલું ના બોલવું, એ બધું અંદરથી આવશે જ. ઇટ વિલ જસ્ટ કમ આઉટ. એટલે વિતરાગ વ્યવહાર વિલ હેપન. This is because we have this spiritual tool, the Agna tool. The question is reminding ourselves to use that tool and not get too bogged down with the vyavhar part of it. I should talk like this, I should not talk like this, understand the personality. એ બધું તો ઓફ ટાઈમમાં ઘણું બધું કર્યું અને you're mentally prepared. When everything fails, this is the last thing that will work and the only thing that will work. Okay, Jess. Pulitanji, and one thing that's each parent, the mindset must be, I want my child to be well behaved. Okay, I want my child to be number one in the class. I want my child to be excel in sports, and I want everybody to praise my kids. So that and Mamta, this is all part of Mamta, obviously. So that is always a conflict between, well, first thing, parents, and then between husband and wife. Like Swarup is a very laid back. Okay, no problem. Bhumika is high powered. Okay, no, them. And Chital is totally different. So Yeah, just one very brief this thing. You see, that is a very common factor with all mothers. Maro child first આવો જોઈએ, સારો excel થવો જોઈએ. You know why? કારણ કે મારી collar tight થવી જોઈએ. My child is like this. To satisfy your own ego, you are pushing the limits of the child without seeing his capacity and abilities. So keep that in mind also. હું મારા માટે કરું છું કે છોકરાના વિકાસ માટે કરું છું? જેમ શૈલેષાંજે કીધું ને, તમે માળી તરીકે you are a guardian, you're not the owner. એટલે ગાર્ડિયન એટલે ગાર્ડિયન. મેં આ સનફ્લાવરનું સીડ નાખ્યું છે, હવે એમાં જેટલું ખાતર પાણી જોશે એટલું જ સનફ્લાવર જ થવાનું છે. આઈ કેનોટ ગો મેક ઇટ અ રોઝ. એટલે એવી રીતે તમારો ચાઇલ્ડ જે લાવેલો છે, તમારા કર્મનો હિસાબ છે, ચૂકવવાનો છે. ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ યોર એબિલિટીઝ એને સંસ્કાર આપો. સંસ્કાર એટલે હી મસ્ટ બી એબલ ટુ ડિફાઇન વોટ ઇઝ રાઇટ એન્ડ રોંગ. એ મોટો થશે ત્યારે આ મારાથી બોલાય ના બોલાય, સાચું છે ખોટું છે, ધીસ ઇઝ માય વેલબિંગ, ધીસ ઇઝ નોટ માય વેલબિંગ. એટલી ધ પાવર ઓફ ડિસ્ક્રિશન તમે આપી દીધો ને, બહુ થઈ ગયું. બાકી ઘણું બધું એ લઈને જ આવે છે. એનું ભણવાનું, ખાવા પીવાનું, પરણવાનું બધું લઈને જ આવેલું છે, લાવેલી છે. So if you view it from that point of view, doing it for his welfare, not for your ego satisfaction, 50% problems will solve. That unnecessary stress you people are taking on yourself because your ego is getting hurt. My chokra hai bobo powerful. Everybody, all fingers are not same. All childs are not going to be powerful performers. very good. Actually, Okay, Bhumika. હું કહેતી હતી કે I do keep that in mind and I go based on their abilities. અને ઘણીવાર એટલે I don't know if my ego gets into it or what, કારણ કે ઘણીવાર I know what they're capable of and I think કે okay, આના સારા માટે છે એટલે હું એને કહું કે જો you can do this, right? અને પછી ઘણીવાર ના સાંભળે ને ના કરે, right? પછી obviously results એ પ્રમાણે આવે. અને ઘણીવાર મારે સ્વરૂપ વચ્ચે બી એ થાય કે મેં કીધું સી સ્વરૂપ, she was able to do better but she didn't, કારણ કે she didn't practice through or whatever. અને
mine is like that kind of an outlook. And Swarup's outlook will be like, well, she tried. We just have to keep telling her, and eventually she'll get it, you know? I like the different opinion. He has a more positive way of looking at it, and that our interaction, and I'm like, oh my God, she could have done better. I'm focused on that. So those two kind of combine, and it helps us to bring them forward. Whereas, you know, we kind of go by what the child is capable of. So I think that does help. Okay, we have limited time, so Bhagwanji, you get 2 minutes, and then Quick, other quick, Aptputras, yes. you get 1 Very minute to 1 minute to wrap up. Other Aptputras. Yeah. Okay. Jai Sachidanand, Bhumika, you have to make Ariana feel that she's the older daughter. And older daughter, oldest child is like mother or father for the lower, I mean the younger kid, younger brother or sister. You already passed through all this. We already dealt with you all this. So your sister is learning. So don't compare. You have a unique place. She has a unique place. So there's no comparison. When I deal with you, because you are older, you understand much better than what she understands. એટલે પછી એને મોટી બનાવી દેવાની. But I શું કહે છે મને ખબર છે કે I wish I was born after Sanaya. તો તને વધારે પ્રોબ્લેમ થાત. Because you don't know what you have passed through and what we have passed through. Yes, but you are seeing it, I mean, the way I deal with her, એટલે તને એવું લાગે છે. You would also like that. So it's a process, life process. You don't have to feel bad. You have your own place, you have your own identity, and you have your own responsibility also. What she looks or learns from me, she learns much more from you. What my elder sister is doing, what my elder brother is doing. So don't count or don't compare, because this is no place of comparison. You have a unique place and a unique responsibility, and a wonderful responsibility also. એટલે એનાથી આખો ફરક પડી જશે, right? Okay, Shailasanji, 1 minute. Also, but just 1 minute, one thing, make them feel that you really love them. સાચા ખોટાનું બહુ એ કરતા, એને પહેલા એને ફીલ કરાવો કે yes, you really love them. અને પછી થાપડ પણ મારશો ને તો that won't hurt them. Okay, Shailasanji, 1 minute. ના એટલે ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ છે. એટલે ફાઇલ 1 ને જોતા જોતા ફાઇલ 1 આ સુંદર વ્યવહાર થઈ જ રહ્યો છે. એમાં નાના નાના વ્યવહારની વાતને કંઈ બહુ કાઉન્ટ કરવાનું કે દરેક વસ્તુના સમાધાન આપવાની બી જરૂર નથી હોતી. પ્રેમમાં બધું આવી જ જાય છે. એટલે છેલ્લે હસતા હસતા પણ બી પ્લેફુલ વળો ભણાવો, પછી છેલ્લે પાછું પ્રેમ કરીને એટ ધ ક્લોઝર ઓફ ધ ડે યુ શુડ બી ઓન અ ગુડ પ્રેમ ભરી નોટથી સુઈ જાઓ. So I think that's all. Okay, very good. So, Keshavanji? Don't carry forward on the next day. Keshavanji? ડોક્ટર સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી કે આપણે આપણા માઇન્ડની અંદર જો એક કમ્પ્લીટ પોઝિટિવ ફ્રેમ બનાવી દઈએ અને એ જોઈ લઈએ કે ભાઈ દરેક વસ્તુમાં આપણે એમના પોઝિટિવ ગુણોની ડેવલપમેન્ટ કરવાનું શરૂ કરીએ અને જોવાનું શરૂ કરીએ એમના દરેક એંગલથી. અને બીજું એક વસ્તુ માઇન્ડમાં એવું રાખી દઈએ કે ભાઈ મારે આ જે વસ્તુ કરવી છે એઝ અ સિન્સિયરિટીથી, આ મારા ફાઇલ છે એનું સંભાવે નિકાલ કરવાનું છે. એટ ધ ટાઈમ આપણો ઉપયોગ કેટલો બગડે છે, કારણ કે આપણું ધ્યેય આ બરોબર છે. મેં ઘણી વખતે સાંભળ્યું બી છે કે આ આખી લાઈફ અમારે આ કરવું પડશે, આમ જ કરવું પડશે, મેં અમને આટલું બધું દુઃખ આપ્યું છે એટલે મને એ હેરાન કરે છે. તો એ જે આપણો હિસાબ છે એ ચૂકતે થવા માટે જ આ બધા અમે બધા ઘરે એક ઘરમાં બધા ભેગા થઈએ છીએ. હવે એ બધા ભેગા તો થઈ ગયા, હવે એ અમારો બધા સાથે બહુ હિસાબ છે રાગનું કે દ્વેષનું. હવે અમારે કરવાનું છે શું? આટલી બધી સાયન્સની પ્રાપ્તિ થયા પછી, સમજણ પ્રાપ્ત થયા પછી એમની અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈને ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ કરીને આપણે આપણા પોતાના ધ્યેયમાં આપણે જે એના માટે આગળ વધી રહ્યા છે મોક્ષ માર્ગ ઉપર, ત્યાં આપણો ઉપયોગ તો નથી જતો રહેતો. આપણે વ્યવહારિક રીતે બધું કરવાનું છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને જોડે રાખવાનું છે કે આપણું નિશ્ચય તો નથી હાલી જતું. આપણે તો બધું નિશ્ચયમાંથી બહાર તો નથી જતા રહેતા આખો દિવસ એમાં. એટલે એને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે બેલેન્સ કરો, વ્યવહાર અને નિશ્ચય જોડે રાખશો અને આપણું અંદરનું સુખ ના જાય.
આપણી ટેકલ એવી હોવી જોઈએ કે બાળકો સાથે તમે ટેકલ કરી રહ્યા છો તો આપણું અંદરનું સુખ ના જાય ત્યારે તમારી પ્રોપર ટેકલમેન્ટ ચાલી રહી છે. Very good. Keshav, Puludaji, you got 1 minute now. અને આમાં છે ને બધો વેરી વેલ સમરાઇઝ બધું આવી ગયું. તમે આ વિડીયો પાછો જોજો, બધા આન્સર્સ છે. હું એટલું ઇન અ લાઇટર ટોન, જસ્ટ ઓન અ ક્લોઝિંગ નોટ, when like Sheetal says, I'm a rush thing, આટલા બધા પેક્ડ એક્ટિવિટીઓ છે, તમે બધા પેક્ડ હો છો ને, તો લાઇટર ટોનમાં શું કરવાનું ખબર છે, અંદરથી થોડું ચેન્ટિંગ કરવાનું. હું શુદ્ધાત્મા છું. તમે કિચન થી શાક લઈને ડાઇનિંગ ટેબલ પર મૂકો છો, નાની મિસેલિયસ એક્ટિવિટી હિયર એન્ડ ધેર કરો છો ને, એમાં હું શુદ્ધાત્મા બોલો અથવા હું અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન બોલો, વેર પરમિટિંગ, એટલે શું થશે, તમારું જે માઇન્ડ ને બુદ્ધિ એમાં આખી બ્લોક થઈ ગઈ છે, એમાં છૂટું પડી જશે. અને અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન બોલશો ને તો કંઈક સૂચશે ઇન ધ બિટવીન. એટલે જે ફ્લો ઓફ યોર એગ્રેશન એન્ડ હર બિહેવિયર એન્ડ માય બિહેવિયર એ આખું છૂટું પડશે, અને છૂટું પડશે તમને સૂચ પડશે વોટ ટુ ડુ, અને થોડુંક લાઇટ ડાઉન થઈ જશે. વ્યવહાર જે એન્ગ્રોસ થઈને ભાર થઈ ગયો છે એ લાઇટ થઈ જશે. કવે છેવટે આ તો પ્રકૃતિ છે, હું તો આ છું. એટલે આ જસ્ટ ગણગણાવવાનું ને, હું વેર એવર ટાઈમ પરમિટિંગ થોડું ઇન બિટવીન સ્ક્વીઝ કરે તો યુ આર એન્કરિંગ બેક ઇનટુ આત્મા, અને એ તમને બહુ સ્ટ્રેસ ફ્રી બી કરશે. એન્ડ ધ સોલ્યુશન્સ વ્યવહારના જે નીકળશે ને એ એપ્રોપ્રિએટ નીકળશે. જય સચિદાનંદ. Very good. This is, I think, Pulidaji, Deepakaji, we will continue this. Because how much parents think about what we said today, and also, I want my child to be number one. I want my child will behave. Blah blah blah. Look at that. Talk to your spouses. Bring the spouses next time, and we can talk about that also. Philosophy of the family. Okay. Jai Sachidanand. Actually, આપણે જતું રહ્યું ચાઇલ્ડ ઓલામાં. We started with that first column. જો ફર્સ્ટ column ની છે ને, શક્તિઓ બી માગજો પેરેલલી થ્રુઆઉટ ધ વીક એઝ ટાઈમ પરમિટ્સ. એ ખાલી શક્તિ માગજો ને, ભલે કામ કરતા કે ગમે ત્યારે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે એ શક્તિ માગવાનો ધ મેઇન થિંગ વોઝ, અને એમાંથી બી થોડા આન્સર્સ આવશે. ઓકે, જય શ્રી. And I appreciate Shailesh Anandji and Keshavji joining today. It is that nice gesture coming like that, and a good twist of that. Okay, Keshavji, Trimata Bolao. Everybody follow, please. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. નમો અરિહંતાણમ. Namo Siddhanam. નમો સિદ્ધાણમ. Namo Ayariyanam. નમો આયરિયાણમ. Namo Vajjayanam. નમો વજ્જાયાણમ. Namo Loe Sava Sahunam. નમો લોય સવ સાહુણમ. Aiso Panchana Mukkaro. એસો પંચન મુક્કારો. Tava Pavappanasanam. સવપાવપણાસનો. Mangalanam cha Savvesim. મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ. Padmam Havai Mangalam. મમ હવૈ મંગલમ. Om Namo Bhagwate Vasudevaya. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namah Shivaya. ઓમ નમઃ શિવાય. Jai Sachidanand. જય સચ્ચિદાનંદ.